Hello， 大家好。我唔知點樣拍呢一條片嘅 opening， 但係總之呢一條片就會去 vlog 低我上庭控告我上一個租嘅嗰間屋嘅房東刻意去亂扣我按金嘅咁樣一件事。我搬嚟上一個租屋處係舊年9月嘅事，然後今日已經係2024年嘅6月2號，所以係過咗9個月嘅時間。講真嗰句，我對於當時發生嘅種種 details 嘅記憶有少少模糊，但係好好彩就係我當時發生嘅時候，我就已經 foresee 到會有今日呢一條片。根據我嘅性格，我係好肯喺呢一啲事情上面花多少少時間咁樣嘅一個人啦，所以我當時就有拍咗條片去講翻成件事嘅來龍去脈。我唔知道我會唔會剪翻啲嗰條片入邊嘅內容擺喺呢一條片入邊，因為我而家再睇翻嗰條片，我真係覺得當時成個人個 energy 非常之進取啦，好 emotional 啦，好多依家睇翻無關緊要嘅一啲細節，我當時會覺得係好重要，所以嗰條片就係非常之長，非常之沉。我今晚就聯絡咗2個法國政府嘅調解部門啦，佢哋都好有法國政府嘅作風，係冇聽我電話嘅。不過我今日有做一啲功課，已經知道晒所有我之後去申請調解嘅時候需要用到嘅文件啦，需要依家寄俾佢哋嘅嘢啦。咁所以今晚或者聽日我就會開始寫呢一個掛號信去申請調解。其實喺法國租屋呢，俾房東咁樣亂扣按金，正常到可以話係風俗嘅一個部分。我唔想話佢係文化嘅一個部分，因為我覺得好肉酸咁樣劣質嘅文化。然後我就係好唔想去為房東亂扣按金正常化嘅呢一條道路去奉獻。我唔想佢成為一個大家每次租屋就已經要預咗按金攞唔翻嘅呢一件事。亦都係多得嗰條片令到我而家可以去重溫翻，去了解翻成件事嘅來龍去脈。簡單啲嚟講呢，就係嗰個房東佢有一套佢嘅把戲，去令到佢可以名正言順咁樣去亂咁扣我按金。因為喺法國租屋呢，有2個非常之重要嘅文件，叫做 État des lieux。喺你入住嘅時候，你攞到抽鎖匙，你同房東會一齊進入呢一間屋去檢查一個屋內嘅狀態。呢一個時候你就要簽第一個文件，叫做 État des lieux d'entrée。佢係一個官方文件，上面有 list 晒你成間屋入邊嘅所有嘢。然後你就要根據每一樣嘢去 mark 低呢一樣嘢喺你入住嘅當日佢嘅狀態係點樣嘅。譬如話天花板係完整無損嘅，咁你就要 take perfect status 啦。跟住可能櫥櫃係一般般嘅有使用痕跡嘅，咁你就 take 有使用痕跡啦。譬如話地板係有條 crack 嘅，咁你就會寫低話客廳嘅地板有條 crack 咁樣。然後呢一個文件係房東同埋租客各持一份，2個人都要簽名。而喺你退租嗰一日呢，你就會有同一份文件，但係叫做 État des lieux de sortie，同樣嘅樣式，再去檢查一次你走嘅嗰一日。天花板係咪好嘅？櫥櫃係咪好嘅？地板係咪好嘅？呢2個文件都係要租客同埋房東一齊去行晒成個過程，簽名先至叫做生效啦。一旦生效咗之後，佢哋嘅作用就係喺你走之後去對比翻呢2個文件，睇下有冇啲乜嘢係喺你住喺度嘅時候，因為你而造成嘅一啲損壞損傷。譬如話地板會唔會多咗條 crack， 或者櫥櫃會唔會少咗道門呢一啲嘢，然後房東就可以用呢一個方法去向你索取賠償金，即係喺你按金入邊扣啦。所以我一搬入去嗰一日，我就同房東講話，我哋而家嚟咗呢一個 État des lieux d'entrée，但係佢當時係拒絕咗我嘅。佢同我講話唔使啦，我租屋咁多年，我從來都冇同啲租客簽過呢份文件㗎，因為我啲租客全部都係後生仔，全部都係學生，佢哋唔會搞和我間屋啦。跟住你對上嗰租客走嘅時候，搞到成間屋亂七八糟，好污糟，我都從來都冇扣過佢哋按金，唔需要，唔使擔心咁樣。所以我哋係冇呢一個 État des lieux d'entrée嘅。但係奇就奇在喺我退租嘅嗰一日，佢竟然拎咗一份 État des lieux de sortie過嚟，然後同我 check 晒一次成間屋，發現咗好多佢覺得係人為損壞嘅嘢。然後 mark 低晒之後叫我簽名，我當時就話唔簽啦，我話我哋冇 État des lieux d'entrée，我就唔會簽 État des lieux de sortie。都係好彩我冇簽到，令到我今日有 legal ground 去同佢爭取佢亂扣我嘅按金。因為喺法律上嚟講，你冇簽 État des lieux d'entrée係
係默認為呢一間屋喺你入住嘅當下係一個完美嘅狀態，係100分嘅狀態。所以如果我哋冇 état des lieux d'entrée，但係有一份寫住間屋有問題嘅 état des lieux de sortie，咁就變相所有嘅損壞都會落喺我頭上，都係全部係我嘅責任。當時我話唔簽嘅時候，個房東係好 insist 咁樣叫我簽，佢話你簽啦。呢個嘢係對你好㗎，係保護你㗎，咁樣同我講，但係我最後都係冇簽到。但係房東最後都係用咗各種理由去扣咗我嘅按金啦，只係一個循序漸進、得寸進尺咁樣嘅做法。一開始話扣200，我話 OK 算啦扣啦，跟住又話扣300，我話 OK 算啦扣啦，跟住最後扣700幾。好老實同大家講，700幾呢一個數字係喺我見過嘅所有租屋紛爭入邊非常之細嘅一個數字。我上個禮拜先幫一位啱啱搬嚟巴黎嘅觀眾去處理佢租屋嘅糾紛，佢喺租屋嘅糾紛入邊係損失咗9000歐元。所以相比下，我呢個700蚊真係一個可以小事化無嘅情況。但係我自己個人嚟講呢，我喺巴黎住咗咁多年，我搬咗5次屋，有4次都存在房東亂扣按金嘅問題。剩低嗰一次係因為我瞓緊覺嘅時候個天花板冧咗，差啲砸死我。先話哎呀唔好理按金啦，我全部退俾你，你快啲走啦，好驚我告佢。所以當亂扣按金呢件事發生喺我身上嘅第 N 次嘅時候，我就覺得我即係再去laisser tomber係一個助長呢一個歪風嘅一個助力，所以我唔想做呢件事，我就發起咗成個 legal procedure。我係後日6月4號第一日出庭嘅日子，但係因為我之前應承咗今日會借呢一個 camera 俾一個朋友，佢呢幾日有個拍攝，所以出庭嗰一日我會用電話簡單 vlog 俾大家睇，然後翻嚟攞翻部相機之後，我再詳細同大家俾一個 update。咁我依家收拾一下就準備帶我部相機去揾我個朋友，順便去食一個上次排隊都食唔到嘅好出名嘅一個壽司店。仲有一個好重要嘅嘢，我差少少唔記得咗，就係我1個月前收到嗰個法院 send 俾我嘅 email 嘅時候，我就已經發現咗一個問題，係嗰個 email 係 address 俾我嘅，咁但係 email 入邊佢個 attachment 嘅嗰個即係正式嘅 convocation 嘅嗰個信件就唔係俾我嘅，係俾另外一個人嘅另外一單 case 咁樣，咁所以我當時已經 send 咗個 email 覆佢，就請佢確認，咁佢冇覆到，我差少少唔記得咗，所以我聽日一定要打電話過去俾法院同負責我呢一單嘢嘅嗰位女士講到電話。如果我聽日喺電話度揾唔到佢嘅話呢，我就決定嗰一日照常殺過去，因為喺法國呢一啲 administrative 嘅嘢就係你唔可以一直處於一個被動嘅狀態。你如果全程都係根據佢哋嘅效率去推一推喐喐嘅話，呢件事係永遠都唔會有進展。我諗所有喺法國住過嘅人，申請過簽證又好，申請過銀行卡、申請過社會保險嘅人都會同我頭先講嘅嗰句説話產生共鳴。Non mais oh Oui, alors bonjour, c'est bien madame. Oui, bonjour, désolée de vous déranger. En fait, je vous appelle pour renseigner. J'ai reçu un mail de convocation pour la conciliation. Par contre, dans le mail. D'accord. C'est l'adresse mail qu'on nous a communiquée, donc je pense qu'il y a une erreur. Vous n'habitez pas au 35 rue Président Wilson, 92 Non. Vous avez jamais vécu de là-bas? Non, jamais. Moi, j'ai bien un cas contre mon ancien propriétaire que j'attendais un rendez-vous, mais ce n'est pas celui-là. D'accord. Alors, si c'est pas vous, vous vous présentez pas. D'accord, mais du coup, pour mon cas contre Madame Lee, est-ce que j'ai un rendez-vous aussi? Pour l'instant, je vais pas... Pour l'instant, il n'y a aucune information par rapport à mon cas, parce que c'était de septembre de l'année dernière que j'ai finalisé la procédure, du coup, j'attends toujours mon rendez-vous. Je croyais que c'était demain, alors que... Vous avez une référence de dossier? Voilà. Vous êtes convoqué le 4 juin. Ah, c'est demain toujours?
C'est le 4 juin, oui. 依家係朝早11點，我差唔多已經所有嘢都 ready 好，跟住依家執埋啲嘢就可以出門口。我特登着得比較端莊少少，迎合翻個場合。琴晚我整理啲資料，整理到凌晨2點，跟住有少少亢奮，去到凌晨4點都瞓唔着，但係全部都喺我嘅 iPad 入邊，所以我依家去 tribunal 之前要去揾一個影印鋪，將啲嘢一式兩份全部 print 晒出嚟。因為佢今次係冇一個正式嘅 list 話俾我聽，我要帶啲咩文件去俾佢睇，佢淨係話帶所有你覺得可以支持到你嘅 stance 嘅文件。所以我自己嘅話咧，首先我準備咗一個 document 叫做 compte rendu，其實佢係一個等於成個 resume 呢一件事發生咗啲乜嘢。我將佢寫咗做一個信件咁樣嘅格式。如果到時嗰個 conciliateur 佢要嘅話，可以俾一份佢；如果唔係，我就俾我自己可以對照翻嘅參考文件咁樣。上面講嘅每次有重點我都有即係括好 proof 1、proof 2咁樣，所以之後就仲有呢一個所有我嘅 proof 嘅一個目錄咁樣，咁之後就係我各樣嘅 proof， 然之後我都有準備另外一份好重要嘅文件，就係呢一個我自己寫叫做 document de référence juridique soutenant mon réclamation。譬如話第一個係關於佢可唔可以因為我養寵物而扣我按金，咁我就會寫咗話原來有條法律係呢一個編號嘅邊一年幾一月幾號起嘅呢一個法律，個法律嘅內容係乜嘢，然後呢一個法律點樣 apply 喺我嘅 situation 嗰度 ，depreciation 係點樣計啦，諸如此類嘅嘢，咁就令到我到時講嘢嘅時候更加有後盾嘅感覺。Monsieur, excusez-moi, je peux juste avoir une photocopie de ma pièce d'identité, s'il vous plaît? 我諗大概咗20張紙，黑白嘅全部都用咗22歐元。我發現呢件事上面，除咗時間成本之外，最大嘅成本就係呢個影印費。而家完咗，出咗翻嚟，我有啲組織唔到語言。簡單啲嚟講，個結果不盡人意，但係我可以接受。等我翻去再整理好同大家分享。我依家有件更加緊要嘅事。呢個係我屋企隔離嘅一個公園，就係呢一個 tribunal 隔離，所以我過嚟行下。主要係入邊有個狗公園，想睇下會唔會見翻之前成日一齊玩嘅狗仔，但係頭先去嘅時候見唔到，陣間再去多一次。Je suis arrivée, j'étais en train d'attendre dehors la salle. Après, il y a Lee qui arrive avec un mec. J'étais choquée, tu vois. J'attendais pas du tout que ça soit un truc de 3 parties. Du coup, elle est arrivée, elle était devant moi, elle voulait pas me regarder. C'était moi qui a dit bonjour. Et après, elle me regarde, elle fait bonjour. C'est un salle bien, genre, officiel, tu vois, genre une salle de réunion pour les entrepreneurs, là. Genre une grosse salle, on était bien loin. Il y avait 4 membres de la commission de conciliation, 2 secrétaires. Et on avait chacun sa place avec un name tag, genre locataire, bailleur, comme ça tu vois. Et du coup on s'est installé. Et après ils font ouais déjà on va commencer par vous laisser citer les faits. Mais s'il vous plaît faites-le dans sa manière efficace et simple tu vois. Et du coup moi j'ai commencé à citer les faits avec le compte rendu que j'ai rempli là. Parce qu'il a été très très utile. D'ailleurs tous les documents que j'ai imprimés ça me coûtait 22 €. Après c'était à Madame Lee de citer c'est fait, mais genre ça se voit direct qu'elle était pas du tout prête et qu'elle a fait aucune recherche par rapport à ses droits et tout. Les trucs qu'elle disait c'est genre ouais c'est vrai que j'avais refusé de signer un état de lieu d'entrée parce que je croyais que ça allait être ok, genre j'ai supposé mais j'avais tort, genre des trucs comme ça tu vois. Et ça se voyait direct que les membres ils didn't buy it tu vois, genre direct ils étaient là genre de quoi vous parlez, genre comment vous pouvez supposer qu'un état de lieu d'entrée n'était pas nécessaire et tout. Donc c'était bien clair que pour eux aussi et pour nous que c'était Lee qui a tort à 100%. Elle a aucun droit de retenir même 1 € de ma caution. Qu'il n'y a pas de comparaison entre état de lieu d'entrée et de sortie. C'est ce que j'avais dit dès le début tu vois.
Après il fait, mais là aujourd'hui, à la conciliation, notre but c'est de revenir à un accord, que les deux parties soient satisfaits, pour que on n'aura plus besoin de saisir le tribunal, de passer à l'étape suivante. On va se mettre d'accord sur un somme. Après ils font, est-ce que vous êtes prêts à couper le poire en deux? J'ai dit non. J'ai dit genre, je croyais qu'on était bien clair sur le fait que c'était moi qui a raison, et donc non, j'ai pas envie de couper le poire en deux. Ils font ouais, mais vous voyez le but de notre rencontre aujourd'hui, de notre conciliation, c'est que chacun fait un effort. J'ai dit ok, mais si je saisis le tribunal, si je laisse les choses se passer à l'étape suivante, j'aurai une majoration de 10% comme on a vu, et donc j'aurai reçu une somme beaucoup plus élevée que si je coupe le poire en deux. Puis ils font, et du coup madame, vous êtes prêt à laisser madame Lee garder combien de votre caution? C'était genre, quelle somme vous satisfera? Du coup j'ai dit, je sais pas, 100 euros, tu vois. Après ils font, mais madame c'est pas sérieux, genre ils ont c'était comme si c'était quelque chose de très très surprenant. Bon, mais madame vous êtes pas sérieuse, vous êtes pas venue à la conciliation pour me dire que vous êtes prête à payer 100 euros. J'ai dit, j'allais pas venir à la conciliation si cette étape-là c'était pas nécessaire. Moi je suis prête à saisir le tribunal direct, tu vois. Après ils font, mais vous rigolez là, genre c'est pas sérieuse. Et vous savez, si vous décidez de saisir le tribunal après, ça veut dire que si vous acceptez pas, la négociation de conciliation aujourd'hui, votre attitude aujourd'hui, le fait que vous avez proposé 100 euros, ce qui est un somme de ridicule, marque que vous avez une très mauvaise attitude, et cette attitude sera transmise au juge qui le prendra en compte à son décision. Donc c'est défavorable pour vous. Et du coup ils font, ça sera pas possible 100 euros. J'ai dit je sais pas, 150 euros. Et après ils ont continué à rigoler. Pour eux, ils veulent me dire que de saisir le tribunal c'est pas une option pour vous. C'est ça leur but en fait, mais c'était ça leur travail. Leur travail c'est de empêcher au maximum les cas comme nous de procéder au tribunal. C'était à ce moment-là je me suis dit j'aurais dû avoir un avocat qui connaît bien les choses avec moi, qui pourra à ce moment me dire continuer à insister ou laisse tomber, tu vois.